목사님께서 통역 인도를 해주시겠습니다. 잔마리 목사님이십니다. Yeah, please, you can unmute your microphone. Hello everyone. Yeah. 네, 안녕하세요. Father, we worship you. 아버지 찬양합니다. You are our my God. We give you glory. 주님께서 우리 하나님이시고 You are our Lord. 우리의 주님이십니다. We give you worship, Lord. 주님을 찬양합니다. Lord, come 주님, 함께하여 주시옵소서. this worship for you, Lord. 이 시간, 이 찬양하는 시간이 다 주님을 위한 것입니다. 주님 함께하여 주시옵소서. We give you honor. 주님께 영광 돌리고 주님을 높입니다. Lord. Our Father in heaven, may your name may your will done here on earth. May your will done here on earth. Our Father in heaven, may your name, may your will done here on earth. Our Father, our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. Our Father, may your name It's the mountain of the Lord. done here on earth. May your done here on earth. Our Father, our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are great. You are
You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. How we cast what lay between us. How hard and mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. How will the cast that lay between us? How hard a mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Into the darkness, your living kindness, so to the shadow of my soul. The work is finished, the end is right there. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy that I could follow such followed grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and be my shame. Because I've broken, I am forgiven. The King of Kings will be his own. Beautiful Savior, I am forgiven. Jesus Christ, my living hope. Imagine so real a mercy that I could follow such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and be my shame. Because I've spoken, I
The King of Kings was me. Oh, gloriful Savior, I am forgiven. Jesus Christ, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. If I'm lost, it's on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. If I'm lost, it's grip on me. You have broken every chain. This salvation. Jesus Christ, my living God. Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Let's appreciate God. Hallelujah. Let's thank the one who set us. 하나님께 영광 돌립니다. 하나님께서 우리를 자유케 하셨습니다. 그의 이름으로 구원을 받았습니다. 주님을 높이고 여러분의 박수로 여러분의 목소리로 주님을 높이기를 원합니다. 만왕의 왕이시고 만주의 주이십니다. 네, 부른디의 정말이 아주 깊은 찬양을 해주셔서 하나님께 감사합니다. 우간다의 모세 이톨레 목사님은 지금 한국에 계십니다. 잠시 이제 기도를 인도해 주시겠습니다. 토마스 목사님 감사합니다. 안녕하세요. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 문안드립니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 우리에게 주신 은혜를 감사하게 생각합니다. 성경의 복음에 자라게 하시는 은혜를 주셔서 감사합니다. 우리는 매일 예수를 그리스도로 믿으며 그 안에 우리의 기쁨과 소망이 있습니다. 전 세계 복음화의 축복을 허락해 주셔서 감사합니다. 그리고 전 세계에 하나님의 제자들이 세워진 것을 감사드립니다. 오늘도 우리가 모이고 교제할 수 있는 기회를 또 한 번 주셨습니다. 세계복음화의 한 가족으로 모이게 해주셨습니다. 우리 한 명 한 명을 도와주시며 복음에 자라게 하여 주시옵소서. 하나님을 더욱더 알게 하여 주시옵소서. 아버지여, 오늘 말씀을 들을 때에 영광의 왕이시오 하나님의 말씀이 우리에게 힘이 되고 우리에게 용기를 주고 참으로 주님께서 다시 오실 것이라는 것을 보게 해주시고 우리의 영이 힘을 얻어 이 약한 세대에 우리가 강하게 일어나게 하여 주시옵소서. 주님의 다시 오심을 바라보게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하실 하나님의 메신저를 축복하여 주시고 그리고 오늘 함께 교제할 모든 사람들을 통해 우리가 주님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고 우리가 그 말씀을 받고 주님을 순종하게 하여 주시옵소서. 주님께서 흑암으로부터 우리를 불러내 주시고 사랑하시는 아들 예수님의 나라로 우리를 부르셨습니다. 이 성경의 복음이 아프리카 전역에 빛나게 하여 주시옵소서. 그리고 흑암이 가득한 모든 지역에도 빛이 되게 하여 주시옵소서. 각 나라, 각
대륙에도 이렇게 되게 하여 주시며 하나님의 사람들이 복음을 듣게 하여 주시옵소서. 들을 뿐만이 아니라 복음을 듣게 하여 주시고 믿을 뿐만 아니라 복음 언약을 붙잡게 하여 주시옵소서. 우리의 세대에 다시 오실 때까지 그렇게 하게 하여 주시옵소서. 주님 은혜를 주시고 또 제자들을 허락해 주셔서 감사합니다. 주님을 바라보게 해 주시고 주님을 더욱더 알게 하여 주시옵소서. 이 모든 것을 예수님이 그리스도시고 하나님의 아들이라는 것을 믿으며 기도합니다. 아멘. 아멘, 아멘. 이톨레 목사님 이렇게 복음이 가득한 기도를 해주셔서 감사합니다. 오늘은 라이베리아의 존 시게웨이 목사님께서 말씀을 주셔야 됐었습니다. 하지만 오늘 인터넷 사정 때문에 못 들어오시는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 보겠습니다. 우리에게 힘이 되고 또 이제 구원의 메시지가 될 거라고 믿습니다. 우리뿐만이 아니라 SNS를 통해 우리를 보는 모든 사람들에게 그렇게 될 거라고 생각을 합니다. 우리는 복음을 듣고 그리스도의 복음을 들을 때에 믿음에 성장합니다. 마태복음 28장 18절부터 20절을 보기를 원합니다. 이거는 각자가 이제 읽었으면 좋겠는데요. 근데 이것을 읽기 전에 한 가지를 말씀드리고 싶습니다. 예수님의 인생을 통해 하나님의 말씀이 어떻게 성취되는지를 우리가 볼 수 있습니다. 예수님의 삶이 우리로 하여금 사탄, 죄, 하나님을 떠나는 그 문제로부터 우리를 해방시킵니다. 하나님께서 그리스도를 보내주셨고 왜 메시아를 보내주셨는지를 볼 수 있습니다. 성경 전체를 통해 왜 이것을 허락하시냐면 생명이라는 단어의 참된 의미를 알게 해주시고 그리고 그것을 누리게 하십니다. 메시아를 통해서만 되는 것인데 예수님이 바로 그 메시아이십니다. 창세기 3장 15절에 여자의 후손으로 약속되었고 그분이십니다. 예수님 때문에 완전히 해방됐고 그리고 죄 사탄으로부터 우리를 해방했고 그리고 하나님 떠난 문제를 해결하셨습니다. 예수님은 그냥 역사가 아니라 그냥 어떤 교훈이 아니라 하나님께서 주신 진리입니다. 하나님께서 영생을 약속해 주셨고 그 다음에 그 아들을 주셨습니다. 아들 믿는 자마다 영생을 얻습니다. 예수님께서 승천하시기 이전에 우리 모두에게 명령하셨습니다. 사도들뿐만이 아니라 믿는 모든 자들에게도 주셨습니다. 마태복음 28장 18절부터 20절에 주셨습니다. 이 구절들을 통해 한 가지를 알 수 있습니다. 하나님께서 주신 이 복음이 우리의 참된 정체성이 됩니다. 복음은 만민을 위한 것입니다. 나 그리고 나의 가정에만 국한되어 있는 것이 아니라 만민에게 전해야 됩니다. 왜냐하면 우리 안에 만민의 그런 정체성이 나타납니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 완벽한 순종을 기대하고 있는 것입니다. 마태복음 28장에 보면 모두에게 가서 모든 나라에 가서 땅끝까지 가서 복음을 전하라고 합니다. 하나님께서 이것을 완벽하게 순종하기를 원하시고 그리고 그 내용도 주셨습니다. 그냥 하나님에 대한 얘기 아니면 그냥 비슷한 얘기를 얘기하라고 하지 않았고요. 마태복음 8장 28장 그 18절부터 20절에 나와 있습니다. 그래서 전 세계에 나아가라. 그리고 어떤 내용으로 복음을 전해야 되는지를 말씀하셨습니다. 오늘 마태복음 28장을 보면서 이 두 내용을 말씀드리고 싶습니다. 우리가 이 명령을 받고 나서 예루살렘에 이제 성령을 받고 전 세계로 나갈 거라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 마가복음 16장 19절부터 20절에 보면
이런 것을 봅니다. 예수 up to heaven and sat at the right side of God. Verse 20. The disciples went and preached everywhere. And that's the perfect obedience. Glory to God. Perfect obedience to 네. go, to the call to go. So the Bible said they were not sitting in 어, Jerusalem. They went 그 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올리시사 하나님 우편에 앉으시니라. 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라. 하나님께서 함께 하셨고 그리고 그 전하는 내용을 하나님께서 확실히 증언하게 하셨습니다. 하나님께서 기적을 허락하시고 이 내용을 확인시켰습니다. 예수님께서 이렇게 얘기를 하셨습니다. 나의 증인이다 라고 얘기를 하셨습니다. 예수님의 증인이 된다는 것을 이해하면 우리가 올바르게 집중을 하고 있고 그리고 올바르게 순종을 할 수 있고 그리고 어떤 내용을 전해야 되는지를 알게 합니다. 누가복음 24장 25절부터 27절을 보겠습니다. Then he opened their minds so that they might understand the scriptures. He told them in verse 46, he told them, this is how it is written. The Messiah was to suffer. 46절을 보겠습니다. 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 십자가와 부활을 통해 예수님께서 그리스도의 일을 하셨습니다. 47절을 보면 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 48절을 보면 이것에 증인이라고 얘기를 했습니다. 말투라는 단어가 원어로 되어 있는 단어입니다. 십자가와 부활을 통해서 하신 그 일, 예수님의 그 인생, 성취된 그 모든 말씀을 얘기하는 것입니다. 모세 오경, 그 다음에 선지서, 이 모든 내용이 다 그리스도 안에 해결되었다는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 사도들의 인생과 그 결론을 보면 다 그리스도를 향해 있었습니다. 주님께서 마음을 열어 성령을 깨닫게 하시고 그 다음에 전 세계에 나가서 복음을 전하라고 하셨습니다. 사도행전 2장 14절을 보겠습니다. 오순절 날에 하나님께서 성령님이 120문도에게 내리게 해주시고 그 이후로 이제 이들은 여러 가지 언어로 방언을 전하게 됩니다. 그 많은 사람들은 이제 그것을 보며 놀라워하고 어떤 사람들은 비웃었습니다. 그렇지만 이들에게는 복음이 목적이 되었고 이 모든 것이 복음을 위한 것이라고 이해를 했습니다. 14절 보면 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 한 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 계산시니 너희 생각과 같이 이 사람들의 취한 것이 아니라 이 말투레어를 하고 있는 것입니다. 증언을 하는 것입니다. 제3시이기 때문에 취한 것이 아니라 라고 얘기를 하고 있었습니다. 오순절 날에 그곳에 있는 모든 사람들에게 성경의 목적대로 복음을 전했습니다. 그때 3,000명 이상이 그리스도를 받았습니다. 우리가 나가라는 그런 명령을 받았고 그 다음에 그 내용을 받았습니다. 그렇지만 우리가 인생을 살아가면서 여러 가지 압박을 받습니다. 삶의 어떤 압박 그리고 삶의 어떤 유혹 때문에 우리가 이 명령에
대해서 이제 타협을 하게 하고 악락하게 할 때고 있습니다. 베드로가 이 얘기를 합니다. 발라함을 이제 따르게 되고, 그리고 어떤 사람들은 사실 믿음을 타협합니다. 하나님께서 전하라고 하는 그 말씀을 타협하고, 그리고 메시지의 내용을 타협합니다. 이제 돈을 사랑하기 때문에 그 발람의 길을 따릅니다. 그리고 가인의 길을 따른다고 또 기록이 되어 있습니다. 이들은 고래가 반악한 것처럼 이제 반영을 했다고 얘기를 합니다. 사실 이 삶의 많은 유혹들 때문에 메시지의 내용이나 나아가라는 그 임무를 우리가 안 따를 때가 많습니다. 이스라엘 백성을 죄로 인도했던 그런 발라함의 길을 따라가게 하고, 그리고 어떤 우상에게 주어진 그런 재물을 먹기도 하고, 그렇게 하는 것이 결국에는 인생의 어떤 유혹을 따르는 것입니다. 제자들은 나아가라는 그 명령과 그 메시지의 내용을 타협하지 않았습니다. 고린도후서 4장 1절과 2절에 보면 이들에게는 어떤 일이 일어났는지를 볼 수 있습니다. 그래서 사도 바울은 이렇게 얘기를 합니다. 복음에 대해서 타협을 하기 이전에, 그냥 내용이나 나아가라고 하는 그 명령을 타협하기 이전에 1절, 2절을 보면, 그러므로 우리가 이 직분을 받아 긍휼하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고, 우리는 숨은 것과 부끄러운 것을 버립니다. 그리고 속임으로 행하지 아니하고 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고, 어떤 인생의 어떤 압박 아니면 인생의 어떤 유혹 때문에 우리가 그 말씀을 혼잡하게 하지 않습니다. 하나님께서 우리 모두를 부릅니다. 완벽한 순종을 하나님께서 원하시고, 그리고 이 말씀의 내용을 올바르게 전하기를 원합니다. 그래서 말씀을 혼잡하게 하는 것이 아니라 선명하게 올바르게 전하는 것입니다. 초대교회와 사도들은 선명하게 전했습니다. 사람들이 메시지를 듣고 믿을 수 있도록 했습니다. 사도행전 5장 40절에 보면요, 그리고 41절에 보면 42절까지 보겠습니다. 이때 사도들이 이제 압박을 받고 있었습니다. 예수가 그리스도 하나님의 아들이라는 복음을 전하지 말라는 얘기를 듣고 있었습니다. 이 복음이 우리에게 완벽한 해방, 죄, 사탄, 하나님을 떠는 문제로부터 우리를 구합니다. 그들이 옳게 여겨 사도를 불러들여 채찍질하며 예수 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니, 이들이 협박을 받은 것입니다. 이 복음을 전하지 말라고 하는 것이었습니다. 예수가 그리스도라는 것을, 하나님의 아들이라는 것을 전하지 말라라는 것을 전했습니다. 이러면 사실 사도들은 얼마든지 이제 나아가지 아니하고 그 말씀을 조금 타협을 할 수 있었습니다. 그렇지만 사도들은 그 이름을 위하여 능력받은 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 그래서 우리는 살아가면서 삶의 많은 유혹, 아니면 삶의 많은 압박을 만날 것입니다. 이 두 가지 때문에 완벽하게 순종을 아니하고 나아가지도 아니하고, 아니면 메시지의 내용을 타협시킬 수 있습니다. 근데 사도들은 이런 인생의 압박 때문에 이 말씀을 포기하지 않았습니다.
그 어떤 상황에 있든지 이들은 포기하지 아니했고 나아가라는 그 전도하라는 그 부르심을 포기하지 않았고 내용도 포기하지 않았습니다. 이제 압박을 당하는 그런 사도들의 모습을 봤습니다. 이 압박 가운데서도 전혀 타협하지 않았습니다. 이 메시지의 내용도 그 타협하지도 않았고 부패시키지도 않았습니다. 이제는 인생의 어떤 유혹을 당한 사람들을 볼 수 있습니다. 히브리서 11장에 보면 30 34절, 36절을 볼 수 있습니다. He preferred to suffer with God's people rather than to enjoy the sin for a little while. He reckoned that to suffer scorn for the Messiah was worth 메시아를 than all the treasures of Egypt, for he kept his eyes on the future reward. Now we see a 네, man 24절부터 26절입니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주 아들이라 칭함받기를 거절하고 그때 그 당시에는 애굽이 가장 강력한 나라였습니다. 오늘날 미국이라고 생각을 할 수 있습니다. 사실 모세에게는 너무나 큰 기회였고 큰 유혹이었을 것입니다. 애굽의 왕의 자리를 차지할 수 있는 기회였습니다. 그렇지만 모세는 메시아의 계시를 받았습니다. 메시아의 영감을 받습니다. 모세는 타협하지 않았습니다. 오히려 이것 때문에 능력을 받기를 오히려 더 낫다고 생각을 했습니다. 이 세상의 많은 유혹보다 메시아가 더 중요했습니다. 마태복음 28장 18절부터 20절에 보면 이것을 볼 수 있습니다. 전 세계의 많은 사람들을 부르고 있습니다. 우리를 부르고 있고 하나님을 완벽하게 순종하고 그리고 메시지의 내용에 대한 완벽한 순종도 요구하십니다. 하나님을 순종한다고 해도 올바른 말씀을 전하지 못하면 그거는 완벽한 순종이 아닙니다. 우리 중에 많은 사람들은 전 세계로 나아가라고 하면 합니다. 그렇지만 메시지를 타협합니다. 복음에 뭔가를 더합니다. 근데 완벽한 순종은 하나님의 증인으로 이제 주님께서 제자들에게 얘기를 했습니다. 나의 증인이라고 얘기를 했고 그리고 하나님께서 주님께서 하신 그 모든 것에 대한 그런 증인이 되라고 하셨습니다. 예수님이 메시아이십니다. 300개 이상의 예언을 다 완성하셨습니다. 십자가와 부활을 통해 우리를 사탄으로부터 해방시켰고 죄로부터 해방시켰고 하나님을 떠난 그 상태로부터 해방하셨습니다. 그것을 완벽하게 순종하라고 합니다. 하나님께서 완벽하게 순종하라고 합니다. 나아가기는 하는데 올바른 메시지 아니면 부패된 메시지를 전하면 그거는 완벽한 순종이 아닙니다. 사실 부패된 복음은 영혼을 살리지 못합니다. 저는 이런 질문을 할 때가 있습니다. 우리가 많은 나라의 교회가 세워져 있는데 왜 살아나지가 않았을까? 왜 성경이 얘기하는 대로 그 나라가 살아나지를 않은가? 이런 고민을 많이 해봤습니다. 하나님께서 나아가라고 할 때 나아가기는 하는데 사실 메시지가 부패되어 있기 때문입니다. 우리가 원하는 대로 말씀을 전하고 메시지가 이제 변질되어 있습니다. 그래서 우리는 생각해야 됩니다. 우리는 매일 어떤 것을 믿고 어떤 것을 붙잡고 있고 내가 어떤 믿음을 붙잡고 있는지 무엇을 남발하고 있는가. 정말 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 그 믿음과 일치한가 아니면 다른 것인가. 요한복음 5장 요한일서 5장 9절부터 보겠습니다. 12절까지입니다. 만일 우리가 사람들의 증언을 받을진대 하나님의 증거는 더욱 크도다. 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이니라. 하나님께서
증인이 되셨습니다. 아들이 누구인지를 증언으로 주셨습니다. 그래서 우리가 사람들의 증언을 받으면 하나님의 증언이 더욱더 크다는 것을 인정해야 됩니다. 하나님의 증언이고 아들에 대한 증언을 하십니다. 10절입니다. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니하였습니다. 또 증거는 이것이니 이 증거라고 할 때 이게 내용입니다. 전 세계에 나가라고 하는 이 내용입니다. 전 세계에 나가서 이것을 전하고 우리 가족에게 전하고 우리 지역에 전하고 그리고 우리 지역에 전하고 아시아, 아프리카 그리고 전 세계에 이 내용을 전해야 됩니다. 하나님께서 이 증거를 하십니다. 네, 11절을 보면 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 하나님께서 영생을 주셨습니다. 이 생명이 다른 것에 발견할 수 없습니다. 어떤 철학에 있는 것이 아니고 경제에 있는 것이 아니고 다른 것에 있는 것이 아닙니다. 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 이게 하나님의 증언이십니다. 하나님께서 영생을 주셨는데 그 영생이 아들에 있습니다. 12절을 보면 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 하나님께 영광 돌립니다. 그렇기 때문에 하나님께서 직접 그렇게 불러주셨습니다. 전 세계에 나가서 어, 이것에 순종을 해야 되는데 또 메시지의 내용에도 순종을 해야 됩니다. 이 증언을 전해야 됩니다. 아버지 하나님께서 직접 이 증언을 하셨습니다. 마르티레오라고 한 것입니다. 아들이 하나님의 아들이고 그 아들 안에 생명이 있습니다. 이것을 보여주셨습니다. 예수님이 바로 메시아이십니다. 이게 증거라고 얘기를 했습니다. 이게 증언입니다. 이것을 전 세계에 가서 전해야 됩니다. 우리 자신의 어떤 증언이 아닙니다. 우리가 원하는 것이 아닙니다. 우리의 증언, 우리의 간증은 영혼을 살릴 수 없습니다. 이 증언을 전해야 됩니다. 이것이 바로 영생이고 이 영생은 바로 아들에 있습니다. 하나님의 아들이 없는 자는 생명이 없습니다. 하나님의 아들이 있는 자에게는 생명이 있습니다. 창세기부터 계시록까지 성경은 이것을 보여주고 있습니다. 예수님이 하나님의 아들이시고 예수님이 메시아이십니다. 이게 메시지의 내용입니다. 십자가와 부활을 통해 이것을 보여주셨습니다. 정말로 우리가 이것을 믿으면 우리가 완벽하게 사탄, 죄, 하나님 떠난 그 상태로부터 해방된 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 계속 믿어야 됩니다. 그리고 전 세계에 나아가고 이것을 증언하고 이것을 선언해야 됩니다. 그리고 우리의 삶, 우리의 모든 것으로 이것을 전해야 됩니다. 뭐 내가 예언자다, 뭐 사도다, 아니면 내가 목사다 이런 것을 증언하는 것이 아니라 정말로 예수님이 누구인지를 우리 삶을 통해 증언해야 됩니다. 그 메시아가 하나님의 아들이십니다. 우리의 인생이 그 어떤 사람들에게 해방을 줄 수 없습니다. 우리는 뭐 사람을 치유하지도 못하고 기적을 일으키지 못합니다. 다 메시아에게 달려 있습니다. 우리가 완벽하게 순종하면 하나님께서 함께 하실 것입니다. 함께 역사를 하실 것입니다. 그리고 우리가 말씀을 전할 때 많은 표적과 이적을 통해 확인을 하실 것입니다. 그렇기 때문에 정말 여러분들에게 이 도전을 제시하고 싶습니다. 정말로 우리가 완벽하게 순종하기를 원합니다. 우리 주변에 제자들이 있든 없든 누가 있든 없든 하나님 앞에 순종을 하고 그리고 우리 주변에 우리 가족에게 우리 다른 이제 우리 지역에게 이것을 증언하기를 원합니다. 사실 다른 메시지를 전하면 안 됩니다. 사람들이 듣고자 하는 그 내용이 이들을 살릴 수 없습니다. 예수님의 아들 그 그리스도만이 살릴 수 있습니다. 정말로 이 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 우리가 두려움과 떨림으로 하나님의 부르심을 순종하고 전 세계에 나아가고 그리고 동시에 우리가 전하는 메시지의 내용을 확실히 전하기를 원합니다. 축복합니다. 네, 계속 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 예수님의 이름으로 축복합니다. 네, 감사합니다. 이제 기도하는 시간을 가지겠습니다. 근데
기도하기 전에 우리는 짧게 부룬디 보고를 듣겠습니다. 요나스 형제님의 인터넷이 안전하기를 기도합니다. 부룬디의 그 증거 사역 보고를 통해 우리가 힘을 얻고 하나님께서 어떻게 많은 나라에 역사하고 계시는지를 듣기를 원합니다. 네, 조나스 형제님. 네, 튕기신 것 같습니다. 네, 지금 안 계시면 계속 기도를 하겠습니다. 네, 기도하는 시간을 가지겠습니다. 가나의 알렉스 카토고 박사님께서 네, 계속 하십시오. 네, 안녕하세요. And then thank you, Pastor Thomas. Thank 토마스 you. 목사님 감사합니다. 기회를 주셔서 감사합니다. 잠시 기도하겠습니다. 요나스 목사님께서 들어오신 것 같은데요. 그래도 시편 103편 1절 2절을 읽고 기도하겠습니다. 먼저 정말 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 네, 하나님께 찬양합니다. 하나님께서 어떻게 인도하셨는지 그리고 우리 인생에 여러 가지 역사를 하고 계십니다. 아시아, 아메리카, 아프리카 모든 곳에 제자들을 위해 역사하고 계십니다. 주님을 찬양합니다. 네, 하나님께 감사드리기를 원하고 그리고 전 세계에 제자들을 허락하셔서 이제 감사의 기도를 하기를 원합니다. 네, 전 세계 제자들에게 네, 들리십니까? 이게 사실 되게 어려워요. 그리고 블로그 기도하겠습니다. Give glory and honor to pray for all the members who are gathered here. We pray for each on the behalf and worship you and we glorify your name, Father, because you are doing marvelous things to our lives, Father. For those who are gathered here, Father, we all are your children, we all are your servants, and we are using for your glory. Father, may your name be glorified into our lives. Each place where we are going and worshiping you, may your glory, may your on us, that we may work for it, my God. Mysteries of the days that we spend together may be blessed by you, Father. May we receive all the grace that is needed for all utilization, that we may reach your day and see you coming. And Father, we will not be the people of sorrow, but the people of joy. Help us to let our hearts hallelujah, hallelujah. We pray that your day may bring our glory. Father, let the Son, our Lord Jesus Christ, that is the life, and put it on our heads, Father. Not only us, our family, the people who truly believe in you, Father, may find wisdom. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Therefore, the sheep serving in different regions of the world, Father. May the gospel preached to the end of the world.
know that the Spirit is coming from Acts chapter 4, verse 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace were upon them. 사도행전 4장 33절입니다. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아. 기도하겠습니다. 성령님께서 계속 우리에게 힘을 주시고 우리를 준비시키고 인도해 주시고 우리가 계속 나아가 증언을 하고 전하고 다른 것이 아니라 그리스도의 부활의 복음을 전하기를 원합니다. 그리스도의 부활의 복음이 우리 아니면 저나 여러분이나 교회를 위해 대한 것이 아니라 사실 이 복음이 전 세계를 위한 것입니다. 계속 그 은혜를 구하겠습니다. 이 복음을 전할 수 있는 은혜를 주시기 위해서 기도하겠습니다. Cannot do anything we are just Father, Lord, we know that given us to remain in prayer. We beg you, Lord, your hand, your promises, and your never be glorify you. We know this day is you. You know that the world is not the right place for your people. The world is not the place where we what we are doing now, that we are preaching gospel, the true gospel. Gospel will be reaching to millions of people. People that are under your grace that are waiting. Reach to them, Father, may they hear your gospel. May should be accomplished in our days. The day of our we may glorify you in all the way, in each and every day, in all the breath that The scripture that I read, when you read the 31, the same Acts chapter 4, verse 31. 사도행전 4장 31절을 보겠습니다. 빌그를 다하며 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 그 어떤 것을 두려워하지 않았습니다. 그리스도의 용기로 나아갔습니다. 성령님의 용기로 나아갔습니다. 그 용기 때문에 시장에 가서 복음을 전했고 많은 나라에 가서 교실에도 가고 많은 사람들에게 전했습니다. 전 세계의 제자들에게 전 세계의 제자 위에 하나님의 용기, 하나님의 성령님께서 임하시고 우리도 그 같은 용기로 복음을 전하기를 위해 기도하겠습니다.
gospel, Lift up the message of God. Oh God, in the ministry of the Spirit of boldness and to be worthy of the grace place of pleasure and place of life. life. Spirit of boldness, From you, and you're the owner of this life. God of worship, believe that you are the God who takes care of the sheep, the shepherd, and never let even the little ones to be lost. You take care of them and never run. Fill us with the spirit of boldness, O God. Our life Help us, O God. let our life That with be boldness, O so God, we will let our life be consumed for the harvest. build And what we you want to do all in may us. bring forth As the 30, Messiah, the 60, Son of the and living 100 God. fold. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Find In ourselves, Jesus' God, name. in the ministry, O God. Amen. The graces of God, Father, with the one person, O God, in the grace of God, in our family, O God, in our community, in our nations, in our regions, O God. Help us, O God. That will not be ashamed of you, will not compromise, O God. Wash We will not compromise, we will not compromise with the God of this gospel. Spirit of boldness, O God, boldness, O God. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, that we worship you, God. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Alex Gatogo from 네, Ghana. 알렉스 가토가 목사님 감사합니다. 네, 아주 감사합니다. 이제 Yeah, let's appreciate it. 우리 요나스 형제님께서 이제 부룬디버그를 해주시겠습니다. 감사합니다. 축복합니다. 네, 인터넷이 좀 상태가 좀 좋지 않았기 때문에 연결이 끊어졌습니다. 이제 동영상을 이제 키면 이게 좀 많이 느려지긴 하지만 그래도 이제 우리 나라 부룬디에 하나님께서 어떻게 역사하고 계시는지를 요약해드리길 원합니다. 하나님의 은혜로 하얀사 지역을 방문했습니다. 4일 동안 복음을 전했습니다. 특별히 젊은이들에게 전했습니다. 그리고 주일 예배 때 복음을 전했습니다. 하나님의 은혜의 복음, 예수님이 그리스도이시고 살아계신 하나님의 아들이시라는 것을 전했습니다. 그리고 하나님의 은혜로 토마스 목사님께서 약간 비슷하게 하신 찬양 집회, 인센스라는 그런 찬양 집회를 했습니다. 예수님이 그리스도라는 내용을 찬양을 통해서 전하고 그 다음에 중간에도 이제 예수님이 그리스도라는 복음을 전했습니다. 찬양 사역자들과 많은 교회들이 모여서 복음을 들었습니다. 그래서 다양한 사람들에게 복음을 전하게 되었습니다. 하나님의 은혜로 처음으로 예수님에 대해서 듣고 인생을 예수님께 드린다고 고백한 사람들이 있습니다. 다양한 지역을 갔습니다. 또 한 명의 형제님이 2년 전에 저를 통해 이제 복음을 들은 사람이 있었는데요. 매일 이제 복음을 듣게 되었고 오늘은 이 같은 믿음에 있는 제자입니다. 그리고 또 다른 지역에 가서 집회를 했습니다. 집회를 이전에 했었는데 후속 사역을 하기 위해서 들어갔습니다. 그곳에 27강 중에 1, 2강을 전하게 되었습니다.
잔마리 목사님과 저는 이제 나이지리아를 갔습니다. 조 목사님을 실제로 처음 뵙게 됐습니다. 네, 그리고 한국 팀도 만났습니다. 토마스 목사님도 또 만나게 되었습니다. 다양한 아프리카 나라에서 오신 분들을 만나게 되었습니다. 우리는 큰 힘을 얻었고, 조 목사님을 이제 직접 보게 되니까 큰 힘을 받게 되고 너무 행복했습니다. 우리가 나이지리아를 다녀오고 나서 큰 힘을 얻게 되었습니다. 단마리 목사님의 교회에도 사역이 진행되고 있습니다. 교회에 제자들이 일어나고 있습니다. 주일 예배마다 1시간 동안 12강 중에 한 강의를 전하고 성경의 복음을 봅니다. 성경의 복음이 무엇인지, 왜 예수님을 그리스도로 믿어야 되는지를 전합니다. 이제는 27강을 이들의 셀그룹마다 전하기로 했습니다. 부룬디의 하나님의 평화교회 잔마리 목사님의 교회인데요. 이제 27강을 매일 전하고 있습니다. 네, 가정집마다 셀그룹마다 하고 있습니다. 어거스틴이라는 목사님도 있습니다. 목요일마다 12강을 이제 교회에서 전하십니다. 우리 교회도 이렇게 하고 있습니다. 하나님의 은혜로 몇 명이 세워지고 있습니다. 복음에 잘하고 그리고 성경에 참된 복음을 알고 이들이 그리스도의 제자들이 되어 우리나라 전역을 방문해 이 믿음을 같이 전할 사람들이 될 거라고 믿습니다. 그 두라노 교회 이후로 또 다른 지역을 갔습니다. 바란자 지역을 갔는데요. 아주 작은 교회에 초청받았습니다. 복음을 전했을 때 이 내용을 전했습니다. 우리에게 세 가지 문제가 있다. 사탄, 죄, 하나님 떠남. 그리고 우리의 해결책은 사탄을 이기신 참된 왕, 그리고 죄를 해결하신 참된 제사장, 그 다음에 하나님과 단절된 그 문제를 해결하신 참된 선지자 라고 전했더니 사람들이 너무 놀랍다고 고백했습니다. 다시 초청을 받았습니다. 저는 그래서 그 지역을 한 5번 정도 가게 되었습니다. 정말 용기 있으신 분이신 것 같습니다. 그 교회 목사님이 다양한 그 교회의 교사들과 감독들을 초청하셨습니다. 지금까지는 이제 많지는 않습니다. 한 12명에서 15명 정도 모이고 있습니다. 그렇지만 다양한 교회의 리더들이 모이고 있습니다. 12강에 이제 서론부터 얘기를 했고 이번 주에 9강까지 했습니다. 그래서 하나님의 은혜로 다음 주에 가서 10강, 11강, 12강을 전하기를 원합니다. 우리가 갈 때마다 2시간 동안 갑니다. 제자들이 아주 기쁜 것 같습니다. 그리고 이들이 계속 간증을 하려고 합니다. 성경의 복음을 통해 어떻게 하나님께서 역사하시는지를 계속 간증을 하려고 합니다. 그래서 계속 기도해 주셔서 감사합니다. 많은 어려움들이 있지만 우리는 그리스도를 전하기를 원하고 그리스도를 섬기기를 원하고 우리 조 목사님께 감사하고 한국팀 그리고 해외의 모든 사람들에게도 기도해 주셔서 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다. 하나님께서 여러분들을 축복하시길 바랍니다. 마라나타. 네, 요나스 형제님 정말 감사합니다. 이 좋은 보고를 주셔서 감사합니다. 우리 전 세계 제자들에게 정말 말씀드리고 싶습니다.
다음 달에 짐바브웨, 잠비아, 그 다음에 부룬디, 그 다음에 탄자니아를 방문하고 탄자니아 이후에 카메룬, 가나, 그 다음에 나이지리아도 있습니다. 네팔도 있습니다. 네팔, 그 다음에 인도, 그리고 이번 주에 또 일본 사역도 있습니다. 네, 이제 최 목사님께서 광고를 해주시고 또 축도를 해주시겠습니다. 최 목사님. 예, 반갑습니다. 광고 몇 가지 드리도록 하겠습니다. 지금 조 목사님은 지금 필리핀 사역을 이제 마무리하고 계시고요. 이미 집회는 이미 끝났고, 집회 대상자들은 한국인 선교사였습니다. 이제 저희가 하나님이 많은 문을 열어주셨지만, 작년 코로나 때부터 몇 년 전부터 계속 한국 선교사님들의 만남을 많이 주셔서 특별히 해외에 계신 선교사님들을 많이 만나고 있습니다. 통계상은 한국인 선교사가 전 세계에 한 3만 명 나가 있다고 말을 합니다. 하지만 코로나 때 많이 또 돌아오셨고, 그래서 어쨌든 그 어려울 때 하나님이 귀한 만남을 주셔서 계속 선교사님들을 만나고 있고 섬기는 가운데 이번에 필리핀 루손 지역 우리 김영권 선교사님 계신 마닐라에 있는 루손 섬 지역에 또 문이 열려서 지금 사역을 아마 내일 예배까지, 내일 현재 있는 예배까지, 주일 예배까지 마치고 한 2시 반쯤에 또 일본으로 출국할 예정입니다. 근데 일본은 지금 원래 필리핀 노동자하고 일본 목회자 두 대상자 위주로 사역이 진행될 예정이었지만 일본이 지금 코로나가 조금 다른 지역보다 좀 이렇게 좀 심한 것 같습니다. 그래서 학교가 며칠씩 휴교도 하고 그런 상태여서 기도원 중심의 집회였기 때문에 기도원에서 집회하는 것을 조금 자제해달라는 그런 요청도 국가에서 있는 것 같고요. 그리고 이제 원래 만나려고 했던 필리핀 노동자 리더들이 연결이 안 돼서 집회는 조금 취소가 되었고 그곳에 있는 한국인 선교사님 기도원을 운영하고 계신데 그분 위주로 작은 만남을 갖고자 일본으로 내일 또 출국해서 27일까지 더 귀한 만남이 될 것 같습니다. 변동되어 된 것이 힘 빠진 것이 아니라 또 다른 큰 격이 있을 것이다. 그걸 좀 생각을 하고 또 기도 부탁을 드립니다. 두 번째로 네팔, 인도 사역이 있습니다. 네팔은 저희가 10월 2일 날 출발해서 10월 12일까지 네팔 사역이 진행됩니다. 조 목사님, 박현신 목사님, 또 우리 필리핀의 김건중 선교사님, 또 필리핀 팀, 스리랑카 팀, 다양한 또 국제자분들이 같이 해서 몇 개 나라가 동시에 네팔을 들어가게 됩니다. 그래서 네팔에서 여자분들 위주로 집회, 청소년 집회, 또 지역 세미나, 또 지역에서 예배, 사역 보고 등등 국가 전도 차원에서 진행되는 것이기 때문에 아마도 또 네팔 복음화에 또 큰 은혜가 되지 않을까 싶고 네팔을 두고 특별히 기도 부탁을 드립니다. 이어서 10월 12일부터 10월 24일까지 역시 거의 같은 멤버들이 또 인도로 넘어가서 인도에서 또 라비 목사님 중심으로 또 많은 우리 부탄 지역에 있는 분들도 조금 이렇게 연결이 되어서 좀 귀한 만남이 될 것 같고요. 그래서 뭄바이랄지 하이드라바드랄지 그런 또 지역에서 귀한 사역이 진행될 것 같고 UPF라고 또 큰 단체와 연결되어서 하나님이 허락하시는 대로 그런 부분들을 좀 감당하고자 합니다. 올해 1월부터 필리핀부터 시작해서 우리 거의 10월까지 조 목사님은 거의 쉬지 않으시고 또 국내에 계시면 국내에 계신 대로 국내에 있는 또 큰 여러 가지 많은 분들을 또 만나고 계시고 특별히 해외는 이렇게 보시는 것처럼 또 이런 문이 열릴 때마다 굉장히 피곤하실 건데 멈추지 않고 계속 달리고 있는 모습에 또 교회가 늘 기도로
너무나 부족한 교회지만 함께한 가운데 있습니다. 저희 교회는 큰 교회가 아닙니다. 오신 분은 아시겠지만 여러분 교회보다 작을 수도 있습니다. 하지만 하나님 허락하신 이런 귀중한 일들을 감당하고자 교회가 또 교역자분들이 특히 조목사님 중심으로 또 잘 인도를 받고 있습니다. 많은 기도 또 응원, 특별히 매주 토요일마다 영어 국제제자 모임이 있고 한 달에 한 번씩 이렇게 꿈불의 모임이 있는데요. 미니 꿈불의 모임을 통해서 좀 더 소통하고 좀 더 하나 되고 하는 영광이 돌리는 귀한 모임이 되야겠습니다. 기도하겠습니다. 축도하겠습니다. 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 인도하심이 이 자리에 모인 모든 제자 나라 사역 현장 위에 지금으로부터 영원까지 항상 함께할지어다. 아멘. Amen. Thank you so much, Pastor Chair. 아멘. 최 목사님 감사합니다. 이렇게 좋은 광고를 주셔서 감사합니다. 네, 이제 마지막 인사를 하기 전에 아프리카 제자들에게 감사합니다. 이 9월 달에 인도를 해주셔서 감사합니다. 전마리 목사님 감사드립니다. 부룬디의 조나스 목사님, 그 다음에 우간다의 모세 이톨레 목사님, 그 다음에 가나의 알렉스 박사님, 그리고 라이베리아의 정신백 목사님께서 참여를 못하셨지만 그래도 신백 목사님의 인생을 허락하신 하나님께 감사합니다. 그래서 또 다음 주에도 이제 모임이 있을 겁니다. 그 다음에 짐바브웨 집회를 준비하는 윌선 목사님도 감사합니다. 네, 여러분의 인생을 허락하신 하나님께 영광 돌립니다. 그 다음에 토고의 에덴 형제님 와주셔서 감사합니다. 하나님께서 한국으로 인도를 해주셨습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 그리고 아프리카, 아시아, 북미, 남미, 그 다음에 오세아니아 사람들에게도 감사드립니다. SNS를 통해 우리와 함께 하신 분들에게도 감사합니다. 그리고 파키스탄을 위해 정말 기도하시기를 부탁합니다. 정말 일어나는 일 보면 정말 말세구나라는 생각을 합니다. 정말 여러분들을 사랑하고 정말 다시 만나 뵙기를 원합니다. 그 다음에 네, 통역자들에게도 감사합니다. 네, 카티 선생님 감사합니다. 그 다음에 그 콩고의 델핀 목사님 감사합니다. 그리고 한국에 지금 방송을 감당하시는 팀들에게도 감사합니다. 네, 음소거를 하고 마라나타로 인사하겠습니다. See you next week. Yeah, thank you. God bless you. Thank you. Good night. Bye bye. Thank you, 감사합니다. Pastor Mo, thank you. Timothy, thank you. Thank you. 감사합니다. 주한 감사합니다. Thomas, thank you. Pastor Tebo, Pastor Ravi, God bless you. from Abuja, Nigeria. God Thank bless you you all. much. Bye bye. Pastor Gladys, Anova, Pastor 사랑합니다. Joanna, thank you. God, we Sam from Nigeria. Thank you for your life. Pastor Amaro, thank you. Ananta, thank you. Thank you, Pastor Quintero. Yeah, Gladys Quintero. Yeah, Ananta, thank you. Love you. Pastor Tambagana, thank you. Love you. Thank you, Yeah, everyone. thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Mananta, thank you. See you next week. Love you. Mananta.